다시 Good 한번 morning. 인사드리겠습니다. 안녕하십니까? Great. 네, 좋습니다. Well, thank you, Andrew. That was a great inspirational 네, session. 앤드루 수석 부사장님 My 훌륭한 name is 발표 잘 Madhukar. It's a 들었습니다. great honor 감사합니다. to be 저는 here 마두카라고 and speak to you 합니다. 오늘 all. 여러분들을 And 모시고 I'm 저도 발표드릴 수 있게 responsible for 되어서 product 기쁘게 strategy 생각하고요. as well 저는 as product 제품 marketing. 전략, But 제품 today 마케팅을 here, 담당을 I 하고 am 있습니다. here to talk 오늘 about 여러분들을 Oracle 모시고 apps. 제가 말씀드릴 And I 내용은 바로 hope you 오라클 are as 앱입니다. excited as I am 여러분들께서도 to talk 저만큼이나 about 많은 the 기대를 incredible 해주셨으면 strides that we 좋겠습니다. made in Oracle apps in the 오라클 last 12 앱 months. 관련해서 지난 12개월간 많은 정말 Also, 발전이 you, the 있었습니다. customer, 그리고 또 동시에 and the 고객사 advantages you have taken on those 여러분들께서도 이러한 앱을 바탕으로 해서 incredible 정말 strides 많은 that you made. 진전을 이룰 수 So 있었다고 let's 생각을 start. I'm 합니다. going 이에 to talk 대해서 한번 about three 살펴볼까 things today. 합니다. 오늘 세 가지에 Number 대해서 one, just like 살펴보겠습니다. 첫 Andrew, 번째는 앤드루 수석 I'm a 부사장님과 geek. I 마찬가지로 love new 저도 이제 technologies and new 엔지니어이고 trends. 또 We're going to 기술을 talk about some 좋아하고 이게 next-gen 새로운 트렌드다라고 business 생각을 하기 application, 때문에 things 앞으로 that 차세대 Andrew 이제 touched upon, 애플리케이션에 which is 대해서 한번 AI, 살펴보도록 하겠습니다. 앤드루님께서도 IoT, 이제 blockchain, and so AI, on. IoT, 블록체인에 Number 대해서 two, 말씀을 I want 해주셨는데요. to 좀 talk 더 a little bit about 살펴보겠습니다. how 두 that's 번째로는 affecting 이러한 our 새로운 overall 기술들이 investment, 우리의 our 투자에 어떠한 roadmap, 영향을 and that is 미치고 headed, 로드맵에 어떠한 and 영향을 how that 미치는지 is 살펴보겠고요. accelerating 그 다음에 the 이것들이 journey to the cloud. 어떻게 우리의 And number 클라우드로서의 three, I'm going to talk 여정에 about 또 each pillar 가속화, and the 박차를 updates 가해주는지 that we have 살펴보도록 in the last 하겠고 month. 이제 마지막으로 지난 And while I do 12개월간 that, 있었던 what I'll 업데이트에 also do 대해서 is I'll 살펴보도록 talk about some 하겠습니다. customer stories and how 말씀을 드리는 customers are 와중에 trying to 이제 take advantage 고객사의 of the things 케이스에 that 대해서도 we've already 살펴보겠습니다. pushed out in the market. 고객사에서는 So 이제 let's get 저희가 이미 started. 출시한 기술들을 바탕으로 해서 또 어떤 There's 진전을 보이고 있는지 one key 보겠습니다. takeaway that I 자, want you to walk away 여러분들께서 이 from 슬라이드를 here today 바탕으로 from this 해서 session. 제가 It 꼭 is this. 익히셨으면 좋겠다라고 If 생각하는 you are 부분이 a 바로 이 small 점입니다. customer, if you're 여러분들께서 a 뭐 large 작은 customer, if you're 고객사이건 a 큰 regional customer, 고객사이건 지역 or if you're a global 고객사이건 customer, 아니면 if you're 글로벌 an on-premises 고객사이건 customer or a cloud 온프레미스건 customer, 클라우드건 Oracle is committed to you 오라클에서는 바로 in your journey 여러분에게 towards 전심을 your digital 다해서 transformation. 여러분들의 디지털 변혁을 And what 도울 I mean by 것입니다. that is 자, if you're a 이 cloud 말씀은 customer, 곧 I'm 바로 sure you 여러분들께서 see 이제 all the 클라우드 advancements 고객이다 that we've made in the 그러면은 last 12 지난 months. 12개월간 클라우드 And I 상에 있어서 hope 많은 you 진전에 see 대해서 the incredible 아시겠지만 investments as well as 이 the focus 외에도 that we're 오라클 putting 같은 in 경우에는 towards 많은 cloud 투자 and the 그리고 incredibly 집중을 fast 해서 agile functionalities that 클라우드를 we're 개선을 adding. 하고 있고 또 애자일한 Number two, 기능들을 if 더하고 you're an 있습니다. 또 두 applications 번째 unlimited 만약에 customer, 애플리케이션 if you're a PeopleSoft or a Siebel customer, ULA 고객이다. then our commitment 뭐 to you 피플소프트 CBL을 remains, 사용하고 which is we'll 계시다. continue 그래서 이 to support and 경우에 we'll add more innovation on 마찬가지로 the 저희는 cloud 계속해서 platform. 여러분들께서 So when you're 클라우드 ready to 플랫폼을 make that 이용하실 수 switch to 있도록 cloud, 지원을 할 we'll 것입니다. be there for you. 여러분들께서 준비가 And 되셨을 때 three, 클라우드로 if 이전을 you are an 하시고 그때 existing 저희가 또 customer 지원을 할 or if 것입니다. you're a net new 만약에 customer, 여러분들께서 새로운 then I hope you 고객이시다. talk to our other 그래서 customers 경우에는 저희 and see 다른 how they are 고객들과 driving 한번 대화를 their 해보시면 어떨까 digital 생각을 transformation 합니다. with 그들은 Oracle. 디지털 변혁을 So just to give 오라클의 you a few 지원을 바탕으로 examples 어떻게 of 하고 some 있는지 of the 직접 보시면 success that we have 좋겠습니다. seen with the customers, Mazda, we'll talk a little bit 고객들 more 중에서도 이제 later in the 마즈다의 session 사례도 today. 있겠고요. But 제가 they're 마즈다의 driving 20% 사례는 나중에 또 faster 말씀을 issue 드리겠지만 저희 고객사들 resolution 같은 when they move 경우에는 from 이제 Siebel to the cloud. 시벨에서 We've 클라우드로 also 이전을 seen 하면서 companies 뭐 like 문제 처리 HSBC 시간을 20% that 정도 implemented 개선할 수 supply chain. 있었습니다. We'll talk more 또한 about supply HSBC chain 같은 as 경우에도 well 공급망에 and how 있어서의 that's 많은 leading to 개선을 faster 가져올 수 lead times. 있었습니다. 그리고 리드 We also 타임의 look at 개선도 가능했죠. Siemens that 시멘스라는 went from 회사도 PeopleSoft 저희 to HCM 고객사인데요. Cloud. 시멘스 같은 And then 경우에도 Lennox, SCM which went 클라우드를 from 이용을 하고 ATG, which 있습니다. is 또 레녹스 같은 on-premise commerce, 경우에도 cloud commerce, ATG에서 and 이제 how 클라우드 that's 커머스로 driving 이전을 business 했고 이를 통해서 with 비즈니스에 2 많은 times 개선이 higher 있었습니다. conversion rate 다시 for the 말해서 customer. 이제 구매 전환율이 2배 정도 If you 향상되는 were 것을 볼 수가 at the 있었습니다. Open World in 여러분들께서 2016, 2016년도 오픈 you heard 월드에 about 참석하셨으면 us making a 아시겠지만 prediction 저희 that 오라클에서는 100% of our 그때 Oracle customers will move to the cloud. 오라클의 고객들 And whether 100%가 이제 that's 클라우드로 이전할 incrementally 것이다 라고 by 말씀을 드린 바 taking 있습니다. your existing 점증적으로 workloads and 기존의 moving to the cloud, or 워크로드를 you're taking 클라우드로 entire 이전하던 applications 아니면은 moving to the 전체 cloud. 앱을 클라우드로 이전을 하든 But in 100% these 고객들이 클라우드로 last 갈 12 것이다 short 라고 전망을 months, 한 바 there have been 있습니다. some 지난 incredible 11개월간 progress 단기간에 and 정말 상당한 disruption 진전이 in the 있었다라고 생각을 technology 하고요. world, 기술에 specifically 있어서도 in 많은 terms of 변혁이 AI, 있었습니다. blockchain, AI, and 뭐 IoT. 블록체인, IoT And a few 등등에 years 있어서의 ago, 개선이 if you were 있었습니다. just looking at 만약에 these 12개월 technologies, 전 you 이런 might have 기술들을 seen them and said, well, 보고 these are very 우리는 niche technologies. 상당히 We don't know if it's 니치한 going to 그러한 make it, 기술이구나. and we 틈새 will never 기술이다. see 그렇기 them 때문에 크게 break 사용할 into 일이 the light of the 있을까라고 day. 생각을 했을 겁니다. But in these 12 하지만 months, 지난 12 12개월 short 동안에 months, 정말 단기간 they are 동안에 as important 이러한 as cloud 기술들은 itself in terms of technology 클라우드만큼이나 기술 and how 자체로서 it's 상당히 driving 중요하게 innovation 되었고요. in 또 a lot of big businesses 혁신의 as well as 박차를 small businesses. 가하고 있습니다. So 큰 today 기업 we'll 또 talk 작은 about 기업 상관할 것 blockchain, AI, 없이 blockchain, 많은 영향을 IoT, 미치고 있습니다. and 그래서 I'll also talk AI, about 블록체인, Kubernetes.
IoT에 대해서 살펴보도록 하겠고요. 그 다음에 So when you look at 또 what 휴먼 we've done 인터페이스에 in 대해서 not only 살펴보도록 last 12 하겠습니다. months, but in the 지난 last 12개월뿐만 2 아니라 years, 지난 in terms of 4년간 저희 오라클 같은 경우에는 applications, 애플리케이션 how do we 관련해서 do it? How 많은 do we 개선이 continue to add more 보여왔습니다. 어떻게 하면 applications? 계속해서 더 많은 We add 애플리케이션을 추가할 thousands of 것인지를 new 고민을 했습니다. functionalities. 수천 개의 And 기능을 whenever there's 더해왔고 a new set of 또한 technology waves 혹시라도 that 새로운 comes in, whether 기술이 it's 도입이 된다 AI, 그랬을 whether it's 경우 뭐 blockchain or AI가 IoT, 되었건 블록체인이 we 되었건 continue to IoT가 innovate 되었건 rapidly so 계속해서 that you 저희가 as a customer 혁신을 can take 함으로써 advantage. 고객 여러분들께서 이를 활용할 수 있도록 해드렸습니다. 자, 이렇게 가능했던 이유는 바로 저희가 자부심을 느끼는 부분입니다.
때문입니다만 풀스택을 보유를 하고 있기 때문입니다. 실리콘에서부터 데이터 비트 그리고 애플리케이션까지 풀스택을 보유를 하고 있기 때문입니다. 따라서 애플리케이션 차원에서 봤을 때 여러분들께서 이제 여러 가지 진전상은 무엇이고 또 향후 발전은 모습은 어떨 것인지에 대해서 오늘 여러 발표를 통해서 보실 수가 있는데요. 저희 오라클 같은 경우에는 이제 IaaS에서 다스 그다음에 애플리케이션 땅까지 풀스택을 개선을 하고 있습니다. 저희가 애플리케이션을 이제 클라우드상에 구현을 하고 있습니다. CRM에서 시작을 해서 또 SCM까지 하고 있는데요. 저희 비전은 이랬습니다. 여러분께서 이제 비즈니스를 운영을 하고 계시고 또 아주 강력한 비즈니스를 갖고 계시다. 그랬을 경우에는 비즈니스를 구동을 하는 데 있어서 단 2개만 있으면 되도록 하는 환경을 구현을 하겠다는 것이었죠. 인터넷과 바로 브라우저입니다. 이것이야말로 이제 우리의 전략 로드맵 그리고 기존의 12개월간 있었던 오라클의 여러 가지 변화를 잘 반영을 해주고 있습니다. 그러면서 이러한 인터넷이라던가 브라우저라는 것도 더 변할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 모바일로도 가능한 것이죠. 하지만 우리가 계속해서 플러그 가능한 서비스를 제공을 한다. 그랬을 경우 우리 애플리케이션들이 마치 전기처럼 어디에나 꼽으면 바로 활용을 할 수 있도록 만드는 것이 바로 최종적인 비전입니다. 자, 그러면 몇 가지 신기술에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 말씀드렸다시피 저희 같은 경우에는 통합 플랫폼에서 시작을 했죠. 그 다음에 연결된 플랫폼, 커넥티드 데이터, 커넥티드 인텔리전트에서 시작을 해서 HCM, SCM, Supply Chain, ERP 등을 제공을 해왔고 그 다음에는 또 새로운 첨단 기술을 도입을 하고 있습니다. AI, Human Interface, IoT, 블록체인 등등이 있습니다. 이 중에 3-4가지 정도를 오늘 여러분들께 말씀드리겠습니다. 그 중에 첫 번째, 제가 개인적으로 상당히 애착을 느끼고 있는 부분이 있는데요. 바로 AI입니다. 그 다음에 ML, 머신 러닝이겠죠. 여러분께서 머신 러닝을 보시면 근본적인 변화를 불러일으키고 있습니다. 우리 인간이 컴퓨터를 활용하는 방법에 있어서의 근본적인 변화를 일으키고 있는 것이죠. 휴먼 인터페이스와도 마찬가지입니다. 휴먼 인터페이스 관련해서는 잠시 뒤에 말씀드리겠습니다. 디벨로퍼 여러분들께서 아시겠지만 프로그램을 만들고 애플리케이션을 만들 때 우리가 알고리즘을 직접 써야만 했습니다. 즉 기계에게 특정 절차를 밟도록 저희가 지시를 했어야만 했죠. 지금까지는 잘 구동이 되어 왔습니다. 하지만 머신으로 하여금 어떻게 자율적으로 자동차를 운전하도록 할까요? 만약에 우리가 직접 다 지시를 해야 된다면 불가할 것입니다. 머신 러닝이처럼 완전히 다른 그런 컴퓨팅의 방법인 것은 바로 우리가 컴퓨터에게 아니면 머신에게 직접 지시를 하는 것이 아니고 명령을 하는 것이 아니라 우리가 트레이닝을 시키고 머신으로 하여금 패턴을 익히도록 하는 것이고 이런 바탕으로 자율적으로 작동을 하도록 하는 것입니다. 그렇기 때문에 바로 저희가 사용하고 있는 전략 전술을 보시면 이제 자율주행차와 관련된 그러한 솔루션도 있고 그 다음에 앞서서도 소개가 되었던 자율 DB도 가능하게 되고 있습니다. 컴퓨팅 그리고 머신 러닝 같은 것은 이제 모든 것들의 변화를 가져오고 있습니다. 개인적으로 볼 때도 전기라던가 인쇄술이라던가 이런 것과는 완전히 다릅니다. AI, 그 다음에 ML의 가능성을 우리가 충분히 활용을 해야 된다고 생각을 합니다. 인쇄술을 보시면 사실 우리 인간이 뭔가 인쇄술을 직접 활용하는 데 있어서 100년이라는 시간이 걸렸습니다. 인쇄술이 개발된 이후로 사실 주로 인쇄술이 활용이 되었던 것은 이제 성경을 인쇄하는 데였죠. 100년이 지나면서 이제 사람들이 음악도 인쇄를 하고 또 정치에도 활용을 했습니다. 그러면서 이제 정보가 많이 양산이 되게 되었죠. 그래서 일부 소수에서 이제 대중으로 정보가 확산이 되게 되었고 이것이 사회의 근본적인 변화를 가져올 수 있었습니다. 우리는 오늘날 어떻게 보면은 이러한 ML의 초기 단계에 와 있다라고 생각을 합니다. 그리고 그 영향력은 개인적으로 볼 건데 훨씬 더 기존의 기술과는 비교할 수 없는 그런 퍼베이시브한 그런 영향을 가져올 것이다라고 생각을 합니다. 기계에게 머신에게 한 900만 개의 고양이 사진을 보여주고 자체적으로 자율적으로 이제 다른 사진을 바탕으로 해서 이게 고양이인지 개인지를 판단하도록 하는 것 이것이야말로 딥러닝과 머신러닝을 통해서 가능합니다. 오라클은 최고의 AI 그 다음에 ML을 비즈니스에 전달할 수 있는 그런
그런 위치에 있습니다. 첫 번째로 봤을 때 데이터라는 것이 우리 DNA에 포함되어 있기 때문입니다. 저희는 데이터 그리고 정보 회사입니다. 그리고 데이터 세트만 보더라도 그 어떤 회사보다도 뭐 서드 파티 비헤이비어 데이터라던가 또 트랜잭션 이력이라던가 관련해서 가장 많은 데이터를 보유를 하고 있습니다. 그리고 이런 데이터에 저희가 인텔리전스도 부과할 수 있습니다. 또 뿐만 아니라 컴퓨팅 능력도 대단합니다. 아까도 스택을 말씀드렸죠. 인프라에서 또 다스까지 쭉 보여드렸습니다만 우리가 숫자만 입력을 한 다음에 의사결정 이론을 도입을 하고 그랬을 경우에 실시간으로 컴퓨팅 파워를 바탕으로 해서 많은 결정들을 내릴 수 있습니다. 그리고 이러한 애플리케이션들을 진흥화하기 위해서는 진흥화해야만 이제 저나 여러분들이 실제로 활용을 할 수가 있을 것입니다. 그리고 ML 관련한 박사학위가 없더라도 사용 가능하도록 하는 것이 중요한데요. 바로 데이터를 애플리케이션에 서비스하면 가능할 것입니다. 오라클 같은 경우 아마 여러 회사들 중에서는 유일하게 완전한 세트의 애플리케이션을 제공을 하고 있습니다. 그래서 애플리케이션 또 산업이라든가 도메인 앱을 가장 많이 보유를 하고 있습니다. 그리고 이러한 것이 궁극적으로 전체 비즈니스에 많은 영향을 줄 수 있다 생각을 합니다. 바로 이러한 것이 바탕이 되어 있기 때문에 바로 이러한 것들이 가능합니다. 물론 초기 단계에 있습니다만 앞으로 더 많은 앱이 가능해지라 생각을 합니다. 뭐 비즈니스 오더라든가 또 오라클, 커머스 클라우드를 사용을 하신다면 여러분들께서 이제 아마존처럼이나 추천을 할 수가 있을 것입니다. 새로운 기능들을 이런 식으로 추가를 할 수 있는 것이죠. 석사학위가 없더라도 데이터 사이언스만 있다라면은 이제 그 추천 알고리즘을 만들 수 있도록 할 수 있습니다. 저희는 디시전 사이언스, 의사결정 이론을 보유를 하고 있기 때문에 이러한 모든 것들을 자동화할 수 있습니다. 그리고 애플리케이션을 통해서 서비스할 수 있습니다. 또한 여러분께서 마케팅 담당자다. 그리고 맞춤형 마케팅을 하고 싶다. 그랬을 경우에는 지금으로서는 이제 지능을 바탕으로 해서 오픈타임 컨텐츠를 할 수가 있습니다. 즉 제가 마케팅 이메일을 보내게 되는데요. 이것이 이제 정적인 그런 내용이 아니라는 것이죠. 다시 말해 고객이 지금 직전에 이메일을 열기 전에 무엇을 했는지 혹시라도 우리 파트너 사이트에 가서 뭔가 서치를 하지 않았는지 이를 바탕으로 해서 고객 관련 정보를 다 취합을 합니다. 그런 다음에 컨텍스트가 변화하는 것이죠. 그러면 이메일이 이를 실시간으로 반영을 한 다음에 조정을 해서 아주 맞춤화된 그러한 이메일을 실시간으로 보내는 것입니다. 이런 모든 것들을 이제 커스터머 서비스 차원에서 제공할 수 있고 또 이를 바탕으로 해서 커스터머 익스피리언스도 개선이 될 수 있습니다. 그 다음에 ERP, 또 공급망 등등에 있어서도 많은 변화가 있습니다. 이제는 예측형 모니터링이 가능하고 사전적인 모니터링이 가능하고 또 여러분들께서 이제 스루풋을 보고 이를 바탕으로 해서 재고가 얼마나 필요한지도 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 것들은 이제 모두 지능을 바탕으로 되어 있기 때문에 이제 애플리케이션을 바탕으로 해서 서비스화 될 수 있습니다. 자, 데이터가 있고 컴퓨팅 능력도 있다. 그리고 지능도 있다. 그러면 여기에 더 안주할 필요가 없겠죠. 더 우리는 확대해 나가야 될 것입니다. 모든 정보가 있고 뭐 패턴이라던가 또 실제로 사람들이 애플리케이션을 어떻게 사용을 하는지 패턴이 있다. 만약에 10월 31일이다. 제가 만약에 밤 11시에 컴퓨터 앞에 앉아 있다. 그래서 VPN에 지금 로그인을 했다. 인터넷을 켰다. 그랬을 경우 저 같은 경우에는 뭔가 보험에 가입하려고 할 것입니다. 사실 미국 같은 경우에는 그때 많은 분들께서 이제 오픈 인로먼트의 기회를 잡기 위해서 보험 가입을 합니다. 그럴 때 바로 이러한 UX를 좀 다이나믹하게 바꿔준다면 어떨까요? 고객의 경험이 나아진다면은 뭐 자연 언어라던가 자연어 처리라던가 또 텍스트에서 음성 변환이라던가 이런 것들을 다 제공을 해줄 수 있다라면은 선제적으로 또 자동 채우기 기능이라던가 또 예측을 바탕으로 해서 고객의 행동을 예측할 수 있다면 우리가 훨씬 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있을 것입니다. 그래서 지능을 바탕으로 해서 최고의 앱을 제공을 할 수 있다면 그리고 동시에 고객의 경험과 고객의 행동을 바꿀 수 있다면 또 개선을 해줄 수 있다면 바로 고객과 앱도 휴먼 인터페이스도 우리가 개선할 수 있을 것입니다. 이 또한 지금 달라지고 있는 부분 중에 하나입니다. 휴먼 인터페이스 같은 경우에도 매우 혁신적인 파괴적인 그런 기술이다 생각을 합니다. 새로운 비즈니스
또 비즈니스 오퍼레이션들이 이러한 것들을 바탕으로 해서 나타나고 있습니다. 과거 다년간 우리가 기계와 상을 사용했던 방식을 생각해 보시기 바랍니다. 사실 키보드가 필요하거나 마우스가 필요했습니다. 그리고 우리가 뭔가 입력을 해야만 했고요. 그러면 이제 결과값이 이제 나오게 됩니다. 혹시라도 입력값에 있어서 문제가 있다 그랬을 경우, 실수가 있다 그랬을 경우 결과값도 달라지게 됩니다. 그렇기 때문에 이제 그래픽 유저 인터페이스 형태로서 이제 우리가 입력한 것에 따른 결과값만을 볼 수가 있었습니다. 그게 다였습니다. 하지만 아까 이제 대화형 UI에 대해서도 잠깐 소개가 되어 있습니다만 그래픽 유저 인터페이스를 사용을 하는 데 있어서 전통적인 그런 컴퓨팅 이 과거의 방식이었다면 앞으로는 이제 AI라던가 머신러닝 바탕으로 한 휴먼 인터페이스가 가능해지게 됩니다. 여러분께서 뭐 데이터 비주얼라이제이션 클라우드 서비스를 이용을 하고 계신다. 그러실 경우에 여러분들께서 대시보드라던가 리포트를 맞춤화해서 만들 수 있습니다. 엑셀이든 뭐 DDCS든 무엇을 사용하든 간에 피벗 테이블을 만들고 드래그 앤 드롭을 통해서 여러분들께서 다양한 자료를 만들 수 있고 대시보드를 만들 수 있습니다. 마찬가지로 우리가 입력을 하는 것이죠. 나의 대시보드를 내가 입력을 했어야만 했습니다만 오늘날 우리는 바꿔놓았습니다. DBCS를 통해서 이제 여러분께서는 자연어를 이용을 하실 수 있습니다. 내가 원하는 것이 무엇인지 명령을 할 수가 있습니다. 보고서를 원해 라고 자연어로 지시를 하게 되면은 이제 유저의 니즈에 따라서 이에 대해서 결과값을 보여주게 됩니다. 그리고 이제 새로운 애플리케이션이 있다. 그리고 새로운 유저가 있다. 그랬을 경우에 또 새로운 유저가 있다. 그랬을 경우에 나에게 텍스트 메시지를 보내줘 라고도 지시를 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이제 더 이상 키보드를 이용을 해서 입력값을 입력을 할 필요가 없는 것이죠. 자연어를 바탕으로 해서 이제 대화형으로 컴퓨터와 인터페이스를 할 수 있는 것입니다. 이게 바로 휴먼 인터페이스입니다. 그리고 모든 이제 인터페이스를 또한 개선할 수가 있겠죠. 또 CR 서비스, 오라클의 CR 서비스라는 것이 있는데요. 필드 서비스를 이용을 하게 되시면은 이제 현장의 뭐 AS 직원들에게도 뭐 증강현실이라던가 이런 기술들을 이용을 해서 현장의 기술자들이 모바일 기계를 이제 그 장비 앞에 오버레이를 하도록 한 다음에 단계적으로 부품을 어떻게 분리를 하는지 또 고치는지 이런 것들을 제공을 해줄 수 있습니다. 과거에는 불가했던 서비스입니다. 자, 다시 말씀드리지만 AI라던가 여러 가지 애플리케이션의 지능을 더한다던가 라고 하고 있는데요. 단순히 애플리케이션에 있어서의 지능만 향상되는 것이 아니고 이제 기계를 우리가 트래킹을 하고 또 애플리케이션을 트래킹하는 데 있어서도 지능이 더해지고 있습니다. 이런 것들은 정말 변혁적이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 또 근본적인 변화다라고 생각을 합니다. 과거에 또 컴퓨터의 역사를 보시면은 또 한 가지 큰 변화가 일고 있는데요. 바로 블록체인이라고 볼 수가 있겠습니다. 블록체인이 우리 비즈니스에 또 많은 영향을 가져오고 있습니다. 앞서 발표에서도 잠깐 언급이 되었죠. 저는 개인적으로 블록체인이라는 것이 단순히 암호화 또 비트코인, 바이트가 아니라고 생각을 합니다. 블록체인이 이렇게 혁신적인 이유는 바로 저나 여러분이 상호 작용을 하면서 동시에 일관성을 유지하도록 도움을 준다는 것이죠. 즉 오픈 레저를 활용을 할 수 있도록 해주고 있습니다. 중간 매개자를 모두 다 제거를 하고 직접 공급사와 일을 할 수 있도록 블록체인이 도와줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 분산 원장 오픈 레저가 많은 도움을 줄 수 있는 것이죠. 여러분들께서 이제 오라클의 기술을 바라보시면서 어떻게 도움을 받을 수 있을까 고민을 하시고 계시다면은 앤드류님께서도 말씀을 해주셨다시피 지금 당장 이러한 블록체인이라던가 말씀드린 기술들을 활용을 하실 수가 있습니다. 여러분께서는 이를 중심으로 해서 아이디어만 내시면 됩니다. 자, 지금까지 이제 어떠한 부분에 저희가 주목을 기울여 왔는지에 대해서 말씀을 드렸는데요. 그러면 지난 12개월간 저희가 구체적으로 어떠한 노력을 기울여 왔는지 또 개선을 해왔는지 말씀드리도록 하겠습니다. 이를 바탕으로 고객사분들께서 많은 혜택을 누릴 수 있을 것입니다. 먼저 말씀드리고 싶은 것은 바로 이겁니다. 리리스 13이 있었습니다. 거기에다가 저희는 새로운 유저 인터페이스를 더했습니다. 반응형 UX이고요. 또 일관성을 갖고 있습니다. 사용도 편리하고 모든 애플리케이션 상에서 이용 가능합니다. 또 ERP, EPM을 봐주시기 바랍니다. 그러니까 정말 많은 변화가 있었다라고 생각을 합니다. 네, 굉장히 분명하게 알 수가 있는데요. 많은 기업들께서 혜택을 입고 계십니다. 이
새로운 부분들은 역량 자체는 워낙 완결이 되어 있었기 때문에 추가적인 부분이 없었습니다. 그 역량이 일부 추가되기는 했습니다만 더 완결성을 더한 것은 로컬라이제이션, 현지화와 관련된 부분입니다. 더 많은 나라에서 가용할 수 있도록 만들었고요. 그리고 많은 번역 언어로 다양하게 번역이 되었습니다. 한국어로도 이제 소개가 되었고요. 28개 언어로 이제 가용하게 되었습니다. 인도와 그리고 한국 그리고 중남미 지역의 많은 국가에 추가적으로 해당 언어로 서비스가 시작이 되었습니다. 그리고 가트너와 같은 독립시장조사기관에서도 아주 좋은 평가를 내려주고 있습니다. 오라클을 진정한 리더로 인정해주고 있는데요. ERP, EPM 포함한 ERP에서 매직 쿼드런트를 보시게 되면은 우측 상단에 위치를 하고 있습니다. 넷스위트를 포함하지 않고도 위쪽 오른쪽에 위치를 하고 있는데요. 다른 경쟁사들은 아주 멀찍이 따돌리고 있습니다. 근데 이것을 보시면서 괜찮은데 오라클이 리더이기는 한데 혁신에는 어떻게 도움이 될까 궁금하실 겁니다. 실제로 일을 하는데 이것을 활용을 해서 다음에 비즈니스 기회를 포착을 해서 경쟁사를 어떻게 더 따돌릴 수 있을까 걱정을 하실 텐데요. 그래서 이제 일화를 조금 말씀을 드리도록 하겠습니다. 신발과 관련된 것인데요. 이 운동화는 아디다스가 발표한 신제품입니다. 퓨처크래프트 4D라는 이름을 가지고 있는데요. 왜 4D인지는 잠시 후에 설명드립니다. 이 신발이 굉장히 다른 이유가 있는데요. 소비자로서 그냥 매장에 가셔가지고요. 신고 계시던 신발을 벗고 러닝머신에 걸으시는 겁니다. 그러면 손님의 발을 사진을 찍고 그리고 걷는 방법 그리고 달리는 방법을 분석을 합니다. 그래서 어떤 신발이 딱 맞는지를 분석을 해주게 됩니다. 그냥 매장에 가셔서 디자인만 보시고 그냥 신발 운동화 사이즈만 보시고 고르시는 것이 아니라요. 러닝머신에 직접 올라가시는 것이에요. 그래서 비디오를 찍으시고 딱 맞는 정말 맞춤형 운동화를 위한 그런 과정을 진행하시게 됩니다. 진정한 커스터마이제이션, 진정한 개인화 맞춤 상품이라고 할 수가 있겠습니다. 카본이라고 하는 회사와 손잡고 이런 것을 가능케 하고 있는데요. ERP SCM을 오라클 클라우드로 활용을 하고 있습니다. 그래서 차세대 제품을 만들어내고 있습니다. 이렇게 개인 맞춤형 운동화를 만들어내면서 각 개개인에 맞춰서 소재와 모양을 다 바르려면은 ERP와 SCM 얼마나 복잡할지 감이 오실 것 같습니다. 한번 보시도록 하겠습니다. 제가 꿈꾸는 비전은 아침에 일어나서 아이패드를 딱 켜고 회사 현황을 한눈에 보는 겁니다. 저희가 계속해서 성장을 하면서 정말 데이터의 양도 많아지고 있는데요. 거의 3D 프린터에서 나오는 데이터 스트림만 수백 개에 달할 정도입니다. 그래서 그리고 또 회계 장부도 곧 빠른 시간 내에 몇 주가 아니라 며칠 내에 연결할 수 있는 그런 역량을 갖추기를 원합니다. 저희가 원하는 것은 다양한 프로세스와 시스템이 조화롭게 함께 운영이 되는 것이고요. 최대한 미래에 대비하고 업그레이드 쉽게 만들기 위해서 표준화를 시키고 있습니다. ROI는 정말 고민할 필요도 없었습니다. 다양한 국가에서 바로 켜서 사용할 수 있는 플랫폼, 정말 빠르게 움직일 수 있는 플랫폼을 확보하는 것 정말 무한한 가치를 저에게 제공해 주었습니다. 이런 기술을 가지고 빠르게 혁신할 수 있는, 그러니까 몇 개월, 몇 년이 걸리는 것이 아니라 며칠, 몇 주 만에 새로운 비즈니스를 만들어내는 것을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 정말 전체 산업을 바꿔놓을 수 있고 엄청난 새로운 변혁일 것입니다. 이것은 단순하게 새로운 스타트업에만 적용되는 것이 아닙니다. 혁신을 이런 스타트업만 하는 것이 아니라 퀄컴과 같은 오랜 고객들도 하고 있습니다. 57개국에 진출이 되어 있고 그리고 이 비즈니스 스윗을 사용을 하고 있었는데요. 11개국의 새로운 국가에 디플로이를 하기를 원했습니다. 온 프레미스로 하겠다라고 하면은 수년이 걸리고 수백만 달러가 소요가 되었겠죠. 그런데 이 비용을 50% 절감하여서 절반의 비용으로 11개국에서 ERP 클라우드를 도입을 하였고요. 거의 기록적인 단기간 내에 이런 서비스를 사용할 수 있게 되었습니다. 다음은 SCM입니다. 이 SCM을 ERP와 함께 어떻게 활용하고 있는지 여러 사례를 보실 수가 있으신데요. 이것도 저희가
아주 중요하게 생각하는 필러입니다. 여러 기능들이나 피처들을 추가를 하고 있고 온프레미스에서 뭐 EBS나 J 에드워즈 같은 경우에 2012년부터 꾸준하게 그것과 맞먹는 기능들을 추가를 해왔습니다. 뭐 제품 혁신과 관련된 내용이 2013년도에 들어갔고요. 2014년도에는 운송과 관련된 관리, 2015년에는 프라이싱과 관련된 부분들이 추가가 되었습니다. 계속해서 역량이 추가되었는데요. 2017년도에는요. SEM만을 위해서 8개의 신제품이 나왔고요. 200개의 새로운 기능이 소개가 되었습니다. 이것이 가능한 이유는요. 클라우드이기 때문입니다. 계속해서 릴리스가 나오고 있고 계속 빠르게 혁신하기 때문에 고객들께서 이러한 역량들을 아주 민첩한 형태로 활용하고 계시는 겁니다. JD 에드워즈나 EBS와 비교를 하자면은 뒤처지는 것이 아닙니다. 훨씬 더 앞서 나가고 있습니다. 클라우드에서는 완전히 새로운 기술들을 여러분들께 제공을 해드리고 있습니다. 예를 들어서 IoT 클라우드 애플리케이션인데요. 여러분들께서 자산을 모니터링을 할 수가 있도록 해드리고요. 그리고 생산 라인이나 공장도 관리를 하실 수 있고 모니터링 하실 수가 있고 운송 차량이나 작업자에 대한 IoT를 기반으로 한 모니터링이 가능합니다. 예측적인 유지 보수를 장비에 대해서 수행을 하실 수가 있고 빠르게 비정상적인 상황을 감지를 할 수가 있습니다. 이슈가 생기기도 전에 미리 대응을 하는 것이죠. 그리고 SEM과 CX 클라우드를 통합을 해서 활용하실 수도 있습니다. 그리고 서비스 기반의 기업들만 이런 것을 사용하는 것이 아닙니다. 굉장히 하드코어의 제조업계도 사용하고 있는데요. NCL이 그 예입니다. 서플라이 체인 매니지먼트를 클라우드에서 활용을 하시면서 혁신을 가속화시키고 더 빠르게 재고 관리를 수행을 하시고 계십니다. 다음은 HCM 클라우드입니다. 마찬가지로 정말 견고한 한 해를 보내면서 그 제품 분야를, 이 서비스 분야를 강화를 했습니다. 다른 서비스 업체와는 완전히 다른 부분이 있는데요. 거의 대부분의 기능들, 새로이 추가되는 역량들은 고객의 요구로부터 만들어졌다는 겁니다. 저희가 새로이 HCM에서 추가한 기능들은 80% 정도가 고객들의 요구가 있었기 때문에 고객들이 우리가 이게 필요하다, 우리에게 이것이 중요하다라고 요청을 해주셨기 때문에 새로이 개발되어서 반영이 된 것입니다. 4개의 제품이 새로이 소개가 되었는데요. 마이 발런티어링과 직원들의 보건과 안전과 관련된 제품입니다. 좀 위험한 사태가 발생했을 때, 어떤 자연재난이 있었을 때 직원에게 필요한 도움을 제공할 수가 있고 직원들이 어디에 있는지 가시성 있게 확보를 하실 수가 있습니다. 악사는 보험사인데요. 이 고객사도 저희의 HCM 클라우드를 활용하고 계십니다. 거의 10만 명이 넘는 직원들을 전 세계에서 채용을 하고 있는데요. 신규 채용을 하는 데 있어서 몇 주간의 시간이 걸렸던 것을 이틀로 단축을 시킬 수가 있었습니다. 다음은 CX 클라우드 스위트입니다. 이것은 저희가 진정으로 애플리케이션 수에서 완결성을 확보한 분야입니다. 만약에 이 CX 클라우드에 대해서 더 많이 궁금한 부분이 있으시다면요. 제가 오후에 다른 트랙에서 또 발표를 할 예정에 있습니다. 그래서 그 세션에 와주시기 바랍니다. 오늘날의 고객은 더 많은 힘을 가지고 계십니다. 모두 다 저희의 고객사가 존재하는 이유는 그들의 고객이 있기 때문이다라고 말씀을 해주십니다. 고객 중심성을 확보하고 있다면 해당 기업의 모든 행동은 CX 개선에 집중이 되어 있어야 할 것입니다. 어떻게 고객들에게 더 많은 가치를 줄 것인가에 역량을 집중해야 합니다. 고객들은 워낙 힘을 가지고 있기 때문에 B2B이건 B2C이건 새로운 고객들을 확보를 하고 고객을 유지하는 것은 대단히 중요한 문제가 되었습니다. 실제로 매장에 가시기도 하고 친구와도 이야기를 하기도 하고 많은 경우 온라인에서 구매를 하시죠. 그리고 온라인에서 구매를 하실 때 인터넷에서 조사를 좀 하시면서 많이 인터랙션을 하게 됩니다. 새로 제가 컴퓨터를 샀는데요. 이 모니터와 관련하여서 문제가 있었기 때문에 서포트를
통해서 사람과 한마디 대화를 하지 않고 24시간 이 서포트를 통해서 문제를 해결할 수가 있었습니다. 이런 정도의 경험을 B2B건 B2C건 고객들은 원하고 있습니다. 해당 기업과 어떻게 인터랙션을 할까? 고객들이 결정을 하고 계십니다. 그렇기 때문에 이런 고객들과의 인터랙션, 엔드 고객과 엔드 소비자와의 최종 소비자와의 인터랙션에 대해서 완벽한 통제력을 가지고 있어야 합니다. 아주 매끄럽게 진행이 돼야 되고 그리고 끊임없이 치솟고 있는 기대 수준에 부응할 수 있어야 합니다. 그래야만 경쟁사의 고객을 뺏기지 않겠죠. 세 가지 부분이 필요합니다. 첫 번째로는 고객에 대한 완벽한 가시성입니다. 결국은 데이터이죠. 고객에 대한 하나의 단일화된 데이터가 필요합니다. 그리고 두 번째는 완벽한 애플리케이션이 필요하죠. 다양한 캐테고리에서 가트너나 포레스트가 인정한 바와 같이 오라클은 최고의 CX 클라우드입니다. 그리고 세 번째로는요, 다양한 애플리케이션을 통합 운영할 수 있어야만 합니다. 적시성도 확보를 하고 그리고 고객들을 위한 혁신을 가속화하고 또 편리하게 사용할 수 있어야만 합니다. 그래서 이 모든 부분에서 오라클은 다양한 애플리케이션을 추가함으로써 CX 클라우드에서 많은 혁신과 개선이 있었습니다. 로열티 클라우드나 CPQ 클라우드 이런 부분에서 새로운 제품들을 내놓고 있고 더 많은 기능들을 추가를 하고 있습니다. 특히 그 챗봇이나 아니면 필드 서비스에서의 IoT 활용에 많은 새로운 기능들을 추가하였습니다. 고객사 예로는 마사를 들 수가 있겠습니다. 이 제품만큼이나 훌륭한 고객 서비스를 제공하고자 하는 그런 목적을 가지고 있었는데요. 과거에는 시브를 사용을 하고 있었습니다. 그런데 CX 클라우드로 전환하면서 전체 고객 응대 시간을 30%나 줄일 수가 있었고요. 그리고 고객 콜의 숫자는 14%나 늘릴 수가 있었습니다. 그래서 저희 고객사들이 이런 혜택들을 저희 CX 플랫폼을 활용하면서 누리시고 계십니다. 마지막은 데이터 클라우드입니다. 데이터는 AI를 위한 그리고 머신러닝을 위한 산소입니다. 앞서 설명이 되었던 것처럼 만약에 이 머신과 인터랙션을 하면서 챗봇과 함께 또 인터랙션을 하고 있을 때 이 챗봇은 모든 필요한 정보를 확보를 하고 있어야만 합니다. 맥락도 가지고 있어야 하고 실시간으로 이루어져야 합니다. 그리고 고객과 관련성도 확보가 되어 있어야 하죠. 데이터 클라우드는 데이터의 최대의 마켓플레이스입니다. 서드파티의 온라인 행동과 관련된 최대 규모의 데이터가 확보가 되어 있습니다. 다양한 사이트에서 나오는 익명화된 데이터, 그러니까 사용자들이 검색을 하는 것이나 아니면 구매 의향이 있는 부분에 대한 데이터, 그리고 거의 7조 달러의 규모에 달하는 과거 구매 이력과 관련된 정보도 들어가 있고요. 신용카드와 관련된 정보도 들어가 있습니다. 그리고 또 다양한 디바이스를 통합할 수 있는 기술도 가지고 있습니다. 모바일 폰에서 웹에서 다양한 검색을 했다라고 했을 때 이것을 디바이스 아이디와 연결을 해서 하나의 데이터로 엮어낼 수가 있습니다. 이 AI나 머신러닝을 오라클이 잘 할 수 있는 이유 중에 하나가 거의 40억 개의 프로파일이 넘는 제3자 익명 처리된 데이터를 가지고 있기 때문입니다. 만약에 그 서드파티 데이터와 직접 그 고객사가 확보하고 있는 데이터를 엮어내게 되면 더 큰 힘을 발휘하게 되는데요. 로스와 같은 예를 들 수가 있겠습니다. 고객과 관련된 소비자와 관련된 자체 보유 데이터를 데이터 클라우드의 데이터와 함께 조합을 해서 사용함으로써 고객에 대한 그 매장에 방문하시는 샤퍼에 대한 고객 방문객에 대한 마케팅을 훨씬 더 정교화할 수가 있었습니다. 네, 이제 다음 단계로서 어떻게 하면 될 것인가 좀 요약을 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오라클은 온프레미스 고객이건 클라우드 고객이건 새로운 여정에 떠나시는 고객이건 고객에 대한 강력한 의지와 책임을 가지고 있습니다. 그리고 두 번째로는 더 많은 기술에 대해서 투자를 하고 있습니다. 훨씬 더 빠르게 제공을 해드리고 있고 완결된 서비스를 제공하고 있습니다. 클라우드 애플리케이션의 완벽한 스위트를 가지고 있고 그리고 이것이 클라우드 형태이기 때문에 새로운 기능, 새로운 피처들을 추가를 하고 또 새로운 제품들을 끊임없이 추가를 하고 있습니다. 그리고 세 번째는 결국
고객이 중심입니다. 카본의 사례에서 그 운동화의 이름이 Futurecraft 4D라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 3D 프린터로 제조를 하는 그런 신발인데 한 차원 더 들어간 4D의 하나의 디멘션이 무엇인가 하면요, 바로 고객입니다. 여러분과 같은 고객인 것이죠. 그래서 오늘 여러분들이 오라클의 고객으로서 오늘 행사를 최대한 10분 활용하시고 오라클의 기술에 대해서 더 많이 살펴보시면서 여러분들의 클라우드의 여정에 도움을 얻으시기 바랍니다. 대단히 감사합니다.